الحمد لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان، وأنزل هذا القرآن بالبرهان، وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان، فله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسول الله الذي قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله جل وعلا من سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين
ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين يقول الله سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله سبحانه وتعالى لتعلقكم نجر ወሳኝ የሆነውን የምስክር ቃል ይሰጣል شهد الله وكفى بالله شهيدا ከመስከር አኳያ አላህ ከመሰከረ ሌላ ነገር አያስፈልግም ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ከአላህ በላይ መስካሪ ማንም የለም እንደሱ የሚያውቅ የለም እንደሱ ሐቀኛ የለም እንደሱ እውነተኛ የለም እና አላህ የመሰከረበት ነገር አያከራክርም አያጠራጥርም ያለቀለት ጉዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ የምስክርነት ቃሌን እሰጣለሁ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በምን ጉዳይ ላይ ነው ምስክርነት ቃሉን የሚሰጠው በእምነት ጉዳይ ማለት ነው ትክክለኛ እምነትና ትክክለኛ አምልኮት ለማን ነው የሚገባው በሚለው ጉዳይ ላይ እኔ ምስክርነት ቃሌን እሰጣለሁኝ ከኔ የበለጠ ቃል የሚል ካልመጣ ማለቱ ነው شهد الله መስክሯል أنه أي الأمر والشأن ዋናው ቁም ነገር لا إله إلا هو لا معبود بحق إلا هو በእውነት አምልኮ ሊሰጠውና ሊገዙት የሚገባው ማንም ምንም ነገር የለም እርሱ ብቻ እንጂ እኔ ብቻ እንጂ ይላል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ነገር እንግዲህ ያለቀለት ጉዳይ ነው ማለት ነው በአለም ዙሪያ ማንም ይሁን ምን ከአላህ በስተቀር አምልኮ ሊሰጠው ይገባል የሚል ካለ የለየለት ውሸታም ብቻ ነው እንጂ ከኔ በስተቀር ምንም ነገር የለም አምልኮ ሊሰጠው የሚገባ ስለ መሰክራለሁ ይላል እና እንግዲህ ይሄን ጉዳይ አላህ ምን ያህል አጽንኦት ሰጥቶ ተሁሉም በላይ በዚህ አይነት ቃል ለማንም ነገር ምስክርነቱን አልሰጠም ለወህዳንያው ለአላህ ብቸኛ አምላክ በመሆኑ ጉዳይ ላይ ነው ይሄን የምስክር ቃል የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ማንም ሰው በማንም አገር በየትም ዘመን በምንም ምክንያት ከአላህ ሌላ ይጠቅማል ይጎዳል ይረዳል ይደርሳል በመሆኑም እገዛዋለሁ አመልከዋለሁ የሚል ቢኖር ይሄ የለየለት ቀጣፊ ውሸታም ብቻ እንጂ ከኔ በስተቀር ከቶ አምልኮ የሚሰጠው ምንም ነገር እንደሌለ እርግጠኝነት መሰክራለሁ ይላል ማለት ነው ወልመላኢካ ከዚያም በኋላ ደግሞ በዚሁ ጉዳይ ላይ ሌላ አባሪ ኃይሎች አሉ የምስክርነት ቃልን የሚሰጡ ማለት ነው እነሱም እነማናቸው መላኢከቱላህ الكرام الذي لا يعلم عددهم إلا هو
ቁጥራቸው ምን ያህል እንደሆነ ከሱ ከባለቤቱ በስተቀር ማንም የማያውቃቸው ሰባቱን ሰማያት ሁሉ ሞልተው ያስጨነቁት ንጹሃንና ቅዱሳን ፍጡሮች በዚህ ጉዳይ ላይ በአንድ ድምጽ ይመሰክራሉ ይላል። እናንተ የምድር ፍጡሮች ባለማወቃችሁ በደካማነታችሁ በድንቁርናችሁ ትደናበራላችሁ እንጂ በሰባቱም ሰማይ የተሞሉት የአላህ መላእክቶች ከአላህ ሌላ አምልኮ እንደሌለ ሁላቸውም በአንድ ድምጽ ይመሰክራሉ ከኔ ጋር ይላል ማለት ነው። እንግዲህ ያወቀን ጨነቀው እንደሚባለው እነሱ አዋቂዎች የአላህን ክብርና ግርማ በሚገባ የተረዱ በመሆናቸው እንደኛ ሳይዘራጠጡና ሳይበጣበጡ ካፊር ሙናፊቅ ሙስሊም ሳይባሉ በአንድ ድምጽ በሙሉ የሰባቱ ሰማያት ሁሉ መላእክት የሻዱና አላ ኢላሃ ኢላላህ ወህደሁ ላ ሸሪከ ለህ ከርሱ በስተቀር ማንም አምላክ እንደሌለ ሁላቸውም ይመሰክራሉ ይላል። ይሄም እንግዲህ ከብዛት አቋያ በአጠቃላይ አላህ ከፈጠራቸው ሁሉ ፍጥረታት ስፍር ቁጥር የሌላቸው መላእክቶች ናቸው። ቅዱሳንና ንጹሃን አንድም እንከን ወንጀል የሌለባቸውም እነሱ ናቸው። እነዚህ ኃይሎች ተመሰከሩ ከአላህ ጋር ቆመው ካንተ በስተቀር አምላክ የለም ካሉ ሌላው ማን ነው እንግዲህ ይሄን ሊገለብጥ የሚችል? ከዚያ በኋላ ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ወኡሉል ዒልሚ ይላል። ኡሉል ዒልም من الانس والجن ከሰዎችና ከጅኖችም በምድር ዓለምም ቢሆን በዚህ ቁም ነገር ላይ የምስክርነት ቃላቸውን የሰጡ አሉ። አላህ ያደላቸውና የመረጣቸው ማለት ነው። ወደ ምድር ሲመጣ ቁጥራቸው አነሰ። ኡሉል ዒልም ብቻ ነው በዚህ ላይ ለመስከር የሚችሉት። ሌላው ግን የተለያዩ ጅምብሮች ሸሃዋቶችና ሹብሃቶች ስለወረሩት እውነቱና ውሸቱ ሐቅና ባጢሉ ተደበላልቆበት ለይቶ በእርግጠኝነት መመስከር አልቻለም አብዛኛው ማለት ነው። ግን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ኑረል ዒልም የሰጣቸው ሰዎች ከምድርም ቢሆን የእውቀት ባለቤቶች ሆነው በዚህ ጉዳይ የሚጠራጠሩና የሚከራከሩ የሉም። ማይማን ብቻ ናቸው በዚህ ጉዳይ የሚጠራጠሩት ማለት ነው። እና ኡሉል ዒልም ምን ያህል ደረጃ ያላቸው መሆኑን ይቺ ቃል ብቻ ትበቃለች ማለት ነው። አላህ በምድር ላይ በዚህ በታላቅ የምስክርነት አጀንዳ ላይ እንዲሳተፉ ያደረገው ኡሉል ዒልምን ብቻ ነው። ከዛ ውጭ ያለው ሰው ማንም አልተጠራም ማለት ነው። እና ኡሉል ዒልም في كل زمان ومكان በየዘመኑና በየሀገሩ በተለያዩ ነብያቶች ያለፉት ሁሉ ዑለማዎች አሁንም ያሉት ተረኞቹ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ትክክለኛ ኢልሙል ኪታብ ወሱና የሰጣቸው እስከሆኑ ድረስ የአላህን ሐቅ የሚያውቁና ለሱ የምስክርነት ቃልን የሚሰጡ እነሱ ናቸው ተቀባይነትና ተሰሚነት ያላቸው ይላል ማለት ነው። قائما بالقسط يشهد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر مع ملائكته وأولي العلم እና በዚህ ትልቁም ነገር ላይ በተውሂድ ጉዳይ ላይ ከመላእክቶቹና ከኡሉል ዒልም ጋራ በማበር የምስክርነት ቃሉን የሚሰጠው قائما بالقسط በአድል በፍትህ ላይ ቋሚ ሲሆን ነው ይላል ማለት ነው። ቅስጥ ማለት ፍትህ ማለት ነው። አድል እንግዲህ ምስክርነትና አዳላ አይለያዩም። አዳላ የሌለው አካል ቢመሰክር ተቀባይነት የለውም። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ጉዳይ ላይ የምስክርነት ቃሉን ሲሰጥ እንደማንኛውም ዝም ብሎ መስካሪ አይደለም። بكل العدالة የተወሰፈ ነው ማለት ነው። በፍትህ ላይ ቋሚ ሲሆን ተእውነት ሳያጋድልና ሳይዘነበል እርግጠኛና ትክክለኛ ሆኖ ነው የምስክርነት ቃሉን የሚሰጠው ማለት ነው። ላ ኢላሃ ኢላሁ እና ይሄንን ጉዳይ አሁንም ደግሜ አሰምርበታለሁ ይላል። ከአላህ በስተቀር በምንም አይነት አምልኮ ሊሰጠው የሚገባ ምንም ነገር የለም። አልዓዚዙ ፊ ሙልኪሂ በስልጣኑ ፍጹም ኃያል የሆነ ማንም የማይደፍረውና የማይበግረው። አልሐኪሙ ፊ ቀውሊሂ ወፊዕሊሂ ወሸርዒሂ እንደገና ባነጋገሩ በስራው በውሳኔው በፍርዱ
ዝንፍ የማይል ፍጹም ጥበበኛ የሆነ ጌታ ይህንን የምስክርነት ቃልን አረጋግጧል ይላል ማለት ነው። ታዲያ ከዚህ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ ማን ነው ሊከራከርና ሊቃወም የሚችለው? ይህንን የኔንና የመላእክቶችን የኡሉል ዒልምን የምስክርነት ቃል ሊጻረር የሚችል ማስረጃ ይዞ ሊመጣ የሚታሰብ ኃይል አለ? ካለ ማን ነው እስቲ ይምጣ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። በመሆኑም እስካሁን ድረስ ከአላህ በስተቀር በትክክለኛ አምልኮት ሊሰጠው ይገባል የሚሉ ኃይሎች ማስረጃ ለማቅረብ አልሞከሩም። እስካሁን ድረስ የሚዋሹ አሉ፣ ራሳቸውን የሚያታልሉ የሚሸነግሉ አሉ፣ የሆነ ያልሆነውን የሚያመልኩ። ግን የኔ አምላክ ትክክለኛ ነው ብለው ለማስረዳትና ጭብጥ የሆነ መከራከሪያ ለማቅረብ የቻሉ የሉም ማለት ነው። ስለዚህ ውሸታሞች ብቻ ናቸው ምድርን የሞሉት ማለት ነው። ከአላህ ሌላ ያለ የሚያመልኩ ሁሉ በሙሉ ምንም መጨበጫ የሌለው ማስረጃ የሌለው ነገር በአውሃም ላይ ነው የሚጓዙት ማለት ነው። እና አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በተውሂድ ጉዳይ እንዳውም ኺላፍ ክርክርና ውዝግብ ሊነሳ አይገባም ነው የሚለው። በዛ አነጋገር ያለቀውን የተወሰነውን ነገር ለምን ትከራከራለህ? ውሃ ብትወቅጠው ይልማል አልቋል። መጀመሪያም ምንም ያንከር የለውም ማለት ነው። ፀሐይ ተወጣ በኋላ ሰው ሰራሽ መብራቶች ፀሐይ ላይ ብታበራቸው የሚያመጡት ትርጉም አለ? የሚጨምሩት ብርሃን ይመጣ? ስለዚህ የተውሂድ ጉዳይ ያለቀ ጉዳይ ነው። እኔና መላው መላእክቶች እንዲሁም ኡሉል ዒልም የሚለው ከነቢያትና አንቢያዎችን ከዛም የነሱ ተከታይ የሆኑትን አዋቂዎችን ያካትታል ማለት ነው። እነዚህ ሁሉ የተስማሙበትን ጉዳይ ሌላው ወገን ሊጻረር ቢሞክር ለትዝብት መጋለጥ ካልሆነ በስተቀር ድንቁርናውን ማሳየት እንጂ ተአማኝነትና ተቀባይነት ሊኖረው እንደማይችል ነው ሲል ያረጋግጣል ማለት ነው። ስለዚህ ተውሂድ ከሁሉም በፊት ትኩረትና ክብደት ሊሰጠው ይገባል። በዚህ መልክ አላህ የመሰከረው የተውሂድ ጉዳይ የሥራችን ሁሉ መሰረት መደቡ ስለሆነ ተውሂዳችን ጥርጣሬና እንከን ካለው 10 ጊዜ ብንሰግድ ብንጾም ምንም ፋይዳ የለውም ማለት ነው። ተውሂድ ላይ ፍጹም መሆን አለበት። ከአላህ በስተቀር የሚጎዳ የሚጠቅም የሚሾም የሚሽር የሚገል የሚያነሳ እንደሌለ ሁሉ አምልኮም ለእርሱ ብቻ ነው የሚገባው ነው። ሁለቱን የተውሂድ ክንፎች አመዛዝነን መጓዝ መቻል አለብን ማለት ነው። በተለምዶ ብዙ ሰው አሁን በአለም ላይ ሙስሊም ነኝ የሚለው ተውሂድ አለኝ የሚለው ተውሂድን አንድ አካሉን ብቻ ነጥሎ በማየት ነው ማለት ነው። አላህ የዓለም ፈጣሪ ነው፣ የዓለም ባለቤት ነው፣ የዓለም አስተዳዳሪ ነው፣ የሚገለው የሚሾመው የሚመግበው የሚለው ሁሉ ነገር እሱ ነው የሚለውን ብቻ ነው የሚያንጸባርቁት ብዙዎቹ ማለት ነው። ግን ይሄ ላኢላሃ ኢላላህ የሚለውን ቃል አይደለም የሚገልጸው ማለት ነው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የሁሉ ፈጣሪና የሁሉ መጋቢ የሁሉ ተቆጣጣሪና አስተናባሪ እንደመሆኔ ይህን ታመናችሁ አምልኮትን ለኔ ብቻ አድርጉ ነው የሚለው። አምልኮትን ለሌሎቹ እየዘራህ አላህ የዓለም ባለቤት ነው እያልክ ብትዘፍን ፋይዳ የለውም ማለት ነው። አላህ የዓለም ባለቤት ነው ብቸኛ አምላክ ነው ታልክ ሌሎቹን ለሱ የሚደረጉ ነገሮችን ለሌላ ለምን ታወላቸዋለህ ነው ዋናው ጥያቄ። ይሄን ማለትማ አቡ ጀህልም አቡ ለሃብም እኮ አላነሰም። ወለኢን ሰአልተሁም መን ኸለቀ السماوات والارض ليقولن الله ይላል ማለት ነው። ቁርአን ይመሰክራል። ሰማይ ምድርን የፈጠረ አላህ ብቻ ነው ይሉ ነበርና አቡ ጀህል ግን እስላም ሆነ ተውሂድ ውስጥ ገቡ። ይሄንን ካላችሁ ይሻ አምልኮትን 360 ጣዖት ነበረ በካዕባ ዙሪያ ያን ወደ ጠራርጋችሁ ጣሉና አንድ አላህን ብቻ አምልኩን የጋራ ስገዱ ሲሏቸው ነው። አጃለ الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب እና ይሄማ እንዴት ይሆናል? እና በብዙ መቶ የሚቆጠሩትን አማልክቶቻችንን ጨፍልቆ ጥሎ አንድ ጌታ ይበቃችኋል ይለናል እንዴ? ያውም ደግሞ የማይታይ ይላሉ ማለት ነው። ان هذا لشيء عجاب ይሄ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው፣ ጉር ነገር ነው ይሉ ነበር ማለት ነው። ለነሱ ነው ጉድ የሆነው ለጅሎቹ ማለት ነው። ጉድ ሊባል የሚገባው ግን ከአላህ ሌላ ያለ ነገር መመለክ አለበት ሲባል ነበር።
እና በሌላ በኩል ይሄንን አባባላቸውን ሽፋን ሊምስጥና ማብራሪያ ሊያደርጉ ምናሉ ሊቀርቡና ኢለላሂ ዙልፋ ሃኡላኢ ሹፋዑና ዐንደላህ ኢላህ ከአላህ ሌላ የዓለም ፈጣሪና ባለቤት አስተናጋጅ የለም ካላችሁ በዚህ ከተስማማችሁ አምልኮቱን ለእርሱ ብቻ ለምን አታደርጉም ሲባሉ ምን ይላሉ? እነዚህ የምናመልካቸው ነገሮች በቀጥታ ጌታ ተካፋይና ተፎካካሪ ናቸው ብለን አይደለም፣ ግን ያ አላህ ወዳጆችና ባለሟሎች ስለሆኑ ወደሱ እንዲያቃርቡንና እንዲያማልዱን ብለን ነው። ስለዚህ ጣራ ያለ መሰላል አይወጣም። አላህ ረብል ዓለሚን ነው፣ የሁሉ በላይ ነው። ስለዚህ በወዳጆቹ ባስተናጋጆቹ በባለሟሎቹ በኩል ስንሄድ እጃችንን ይዘው እሱ ጋር ያቃርቡንና ያስታርቁናል ብለን እንጂ እነሱ ጉዳዩ በቀጥታ ይፈጽማሉ ብለን አይደለም ብለው ነበር የሚከራከሩት። አሁን አብዛኛው ሙስሊም ነኝ የሚለው አብደየሸየውን ምንድነው የሚለው? ተዚህ የተለየ ነገር አለ? ሳቻ አላህ ወዳጅ ናቸው ያስታርቁናል ሸፋ ያረጉልናል ነው የሚለው አይደለም እንዴ? ምን ልዩነት አለው? እሺ አላህ ግን Subhanahu Wa Ta'ala በሩቡብያዬ በኻሊቅነቴ በራዚቅነቴ ካመናችሁ በእነዚህ ባህሪያቶች ደግሞ የሚወዳደሩኝና የሚመሳሰሉ ሌሎች ኃይሎች ካለሉ ከዛ ውጭ ያሉትን በሙሉ ጣሏቸውና በቀጥታ ወደኔ ፊታችሁን አዙሩ ነው የሚለው ማለት ነው። ወደኔ ነው ቶሎ ወደ አላህ እንዲያቃርቡንና እንዲያሸማግሉን የሚሉት እኔ ማንን ሰው ነው በቀጥታ አታናግረኝ በቀጥታ አትጸልየኝ በሽማግሌ በዋሲጧ ካልመጣ በስተቀር አልቀበልም አላስተናግድም ያልኩት መቼ ነው ነው የሚለው? መቼ ነው? ኢዛ ሰአለከ ዒባዲ አኒ ፈኢኒ ቀሪቡን ኡጂቡ ዳዕወተ ዳዒ። ከዚህ በላይ ግልጽ ነገር አለ? ጌታችን ቅርብ ነው ይሰማናል ቀስ ብለን እናናግረው ወይስ ሩቅ ነው ያለ ድምጻችንን ጮኸን እንጥራው ብለው ይጠይቁሃል። ይሄን በሚሉ ጊዜ ምንም መጮህ አያስፈልግም፣ እሱ ከናንተ ቅርብ ነው። ፈለስተጂቡሊ በቀላሉ እንዲሰማችሁና እንዲያስተናግዳችሁ ከፈለጋችሁ ሁለት ነጥብ ብቻ ነው ተናንተ የሚጠበቀው። አንደኛ የኔን ጥሪ ተቀበሉ በላቸው። የኔን ጥሪ ስትቀበሉ ዳዕወተል እስላም ሻሃደተል እስላምን ስትላበሱ እኔም ደግሞ ለናንተ ቅርብ ነኝ፣ ባላችሁበት ቦታ በፈለገው በምስጥር ብትጠሩኝ እሰማችኋለሁ። ወልዩእሚኑ ቢ በኔ ይመኑ። መጀመሪያ በኔ በአግባቡ ካመኑ ተውሂዳቸውን ታጠሩ እኔ የማዛቸውን ከታዘዙ የምከለክላቸውን ተተከለከሉ የመመክራቸውን ከተቀበሉ ለሁሉም ቅርብ ነኝ ነው እንጂ ያልኩት በባለሟሎች በወዳጆች በኩል ባስተናጋጆቹ በኩል መጣችሁ ደጅ ጥኑ ወረፋ አሲዙ ያልኩት መቼ ነው ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ቀጥታ ነው ማስተናግዳችሁ ያንዳንዱ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala لا يشغله شأن عن شأن። አንድ ነገር ከሌላ ነገር አያዘናጋው። እንደኛ የሥራ ብዛት ቢዚነት አያጠቃው። አንታውን አንድ ሰው ለማነጋገር ከጀመርክ ያን ሰው ካልጨረስክ በስተቀር ሌላ ደንበኛ ማስተናገድ አትችልም ማለት ነው። ወር ላይ ጠብቅ ነው የምትለው። አላህ ግን በሙሉ في صعيد واحد በአለም ላይ ያሉ ፍጥረታቶችን በአንድ ማናገር በአንድ ማስተናገድ የሚችል ጌታ ነው። ማንነታችንን ደግሞ ያውቃል። ማን ጥፋተኛ ማን ክፋተኛ ማን ደግ ማን ቅን እንደሆነ ያውቃል። ማን ነው ለማን የሚያስረዳው? ያንተ ሽማግሌዎች ራሳቸውን አያውቁም። አንተ የምትመርጣቸውና የምትመለምላቸው ሰዎች የራሱን ማንነት እንኳን አያውቅም። ስለኔ ጉዳይ እገሌ ጥሩ ሰው ነው ለትምረው ይገባል ብሎ ሽንጡን ገትሮ ጥብቅና ሊቆም የሚችለው ከአላህ የበለጠ እሱ አወቀው እንደ ይሄን ሰውዬ? አላህ ያውቀውም እንዴ? ማን ነው የሚያስረዳው? ሰዎች እኮ በሌላ ሰው የሚያግባቧቸው ሊያስረዷቸው እኮ ነው። የማያውቁትን ነገር ሊያስረዷቸው ነው። ወይ ሊራሩለት ያልፈልጉትን እንዲራሩለት ለመገፋፋት ተጽኖ ሊያሳድሩ ነው። አላህ ግን የማያውቀው ነገር አለና ሌሎች ተሱ የበለጠ የሚያውቁት ነገር መተው እሱን ሊያስረዱ የሚችሉ አሉ። ከሱ የበለጠ ሩሩና አዛኝ ኑሮ ደግሞ አንተ ለምን ጨካኝ ትሆናለህ? ለገሌ ዝንለት ልታዝንለት ይገባል ሊለው የሚገባ ሰው አለ? ምን አይነት አቅል ነው? በምን አይነት ሌና ነው የምታስቡት ያላችሁት ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። ማንን ነው ማንም ያስረዳው? ስለዚህ እኔ ደግሞ በሬን አልዘጋሁም። ان الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ይላል። እኛ ወንጀለኛ ነን፣ በወንጀል የተጨማለቅን ነን።
ስለዚህ በወንጀል በተጨባለቀ አንደበታችን ያ ረብ ማለቱ ራሱ ያሳፍረናል ይሏል አላህን ያከበሩ መስለው እና በወንጀል በተጨባለቀ እጃችንን ዘርግተን እንዲህ ብንል ላና ይወርድብናል ይላል ስለዚህ በወዳጆቹ በኩል አላህን ማታለል ማለት ነው እኔ ቀጥታ ላናገረው አልፈልግም ግን በእጃዙር ጉዳይን በጓዳ አስፈጽማለሁ ማለት ነው ይሄ ወንጀል ነው ራሱ ማለት ነው አላህ የፈለገው ወንጀለኛ ቢሆን አላስተናግድም ያለበት ጊዜ የለም ተመለስ በፈለከው ሰዓት 24 ሰዓት ይላል በሬ ክፍት ነው ደዋሜ ተዝህ እስከዚህ የሚባል ነገር የለም ብትፈልግ ለሊት ብትፈልግ ቀን በፈለከው ቦታ በፈለከው ሁኔታ ሆነ ያ ረብ ብቻ ቢቀልቢን ሰሊም በንጹህ ልቦና ወንጀለኛም ሁን ግድ የለም ይቅር በለኝ ተሳስቻለሁኝ ታልክ ደስ ይለኛል እቀበልሃለሁ እያለ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደ አይነቱ ጌታ ታዳትተ ተሱፊት ከናዙረህ እንደገና ምንም የማያውቁ ምንም የማይፈይዱ ያንተ ቢጤ ደካሞች እነሱ ይሸማግሉና ይገላግሉኛል ብለህ እንዴት ወደ እነሱ ጎንበስ ቀና ትላለህ ቀጥታ ወደኔ ወደ ጌታ መምጣት አለብህ ነው የምልህ ይላል እና ይሄንን እንግዲህ መገንዘብ ነው ያቃተው አብዛኛው ሰው ማለት ነው አላህ ክብር ሲሰጠው በግድ እንደገና ክብሬን መጣል አለብኝ አንድ ሰው የጉዳዩ ባለቤት ዋናው ወሳኙ በሬ ክፍት ነው በፈለከው ሰዓት ይሄው ቁጥሬ ካለ ከፈለክ ደግሞ የፈለግ ምልክቱን ሰጥቶ ዘበኞች እንዳይከለክሉ ካደረገ ተዛ በኋላ እሱ ጋር የሚያነጋግር ሌላ ሶስተኛ ሰው መፈለግ አለብህ ምስጢርን ማሳወቅ አለብህ ይሄን እድል ማን ያገኛል ሰዎች ግን እንደዚህ ነው የሚሉት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala خالق السماوات والارض ሁሉ ነገር የፈለከውን ሰጣለው ናቶሎ አንተ ብቻ ፊትክን ወደኔ ያዙር እያለ ያባብልሃል አይ የለም በገሌ በኩል ካልሆነ በስተቀር ይሄ በጣም ያሳዛኝ ነገር ነው ማለት ነው ስለዚህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ቀጥታ ወደኔ ነው ቶሎ ቀበላቸዋለሁ አስተናግዳቸዋለሁ ከኔ በስተቀር ያሉት ግን ይረዳሉ ይጠቅማሉ እያላችሁ ሽብረ በመትሉ ከሆነ ይሄ ነው እኔን የሚያስቀይመኝ ይላል ማለት ነው በመሆኑም እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄንን ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የራስን ምስክርነት ቃል ያሳረፈበትን ጉዳይ እንግዲህ አሁንም እንደተናንቱ ገና ጥሪያ አድርገን በመከራከርና በመወዛገብ ላይ ነው ያለነው ይሄ ደግሞ መወገድ አለበት በተውሂድ ጉዳይ ክርክር አያስፈልግም ግልጽ ሆኗል እና ግልጽ በሆነው መስመር መጓዝ የፈለገ ይሄ ነው መንገዱ ይላል ከዚህ ቀጥሎ የሚመጣው አያት ደግሞ ይገልጽልናል የበለጠ ወሰለላሁ ዐለ ነብዩ